Bharat Virtual University for Peace and Education is not about celebrating the excellence, it's not about encouraging the people, but also to inspire the future generation to grow and to achieve even more bigger. So, let's give a big round of applause for Bharat Virtual University for Peace and Education. So, Joragi Chappale Barbeku for Bharat Virtual University for Peace and Education. With a great respect, I invite our distinguished chief guest on the stage. So now it's time to give a big round of applause, and it's our pleasure to introduce our chief guest who is present here. Mohan Chawla from Maharashtra. So I request our chief guest to come on stage. So ellaru kuda joragi chappale tatti namma chief guest ge Mohan Chawla sir, who is from Maharashtra and who is a national president of Banjara community and BJP vice president and chairman of Tandav Development from Maharashtra. So joragi chappale barbeku namma chief guest ge. So I request everyone to give a big round of applause for our chief guest. So let's welcome our Dean of Bharat Virtual University for Peace and Education, T.N. Swami sir, to come on stage. So I request everyone to give a big round of applause for our Dean sir. So now it's time to call our chairman sir of Bharat Virtual University for Peace and Education, Dr. Tangavel sir. Sir, I request you to come on stage. So joragi chappale barli namma chairman sir ge, Dr. Tangavel. So now it's time to call our guest of honor. So big round of applause for Manjunath Swami sir, who is our guest of honor and who is also representing Kolar district. He is a chief officer in Panchayat. So give a big round of applause for Manjunath Swami sir. So now let's call upon Rettivari Guruvar Reddy sir, who is the chairman of Chittoor and Tirupati and who is representing librarians. So give a big round of applause for our guest of honor. So I request everyone, joragi chappale barbeku. So let's call upon our Lokesh Reddy, who is a chairman of CNR institution. So give a big round of applause for our Reddy sir, who is a guest of honor for today's event. So let's call upon K. Anand, who is representing All India Congress member. So I request K. Anand sir to come on stage. I request all the people who are present here to give a big round of applause for sir. So we have one more person who is representing as a guest of honor, Dr. Shanmugam sir. I request sir to come on stage. So give a big round of applause for Dr. Shanmugam sir, who is also a part of Bharat Virtual University for Peace and Education. So let's give a big round of applause for all the dignitaries who are present on the stage. I would like to call upon our Dean Sir of Bharat Virtual University for Peace and Education, T.N. Swami Sir, to address the gathering. The award ceremony committee and those who are going to receive the graduation of honorary doctorate degree and their members of the families and colleagues, bereaved men and gentlemen, good morning for everybody. Now come to point, the Lifetime Achievement Awards that mean the Honorary Doctorate Award go to the correct and having the extra knowledge person who are getting the milestone in their field after the long period of the efforts and the struggling, particularly for the public interest only. Our Knowledge Award received have not only for excellence of the Academy of Knowledge, but they are also very good at the extra curriculum activity like social work, moral work and super performance sports and other oriental
resource. And I extendly pleased to the announcing that the contribution to each and every one present here has borne fruit. So I thank you for all the having the come together and having the grace of success to the honorary doctorate award ceremony. So we are going to inform to there are 3 points. What is the becoming a doctor? How you get? Who is the qualified of the MBBS, MD? Then can put it the print of name, add a name of doctor. Those who are having that PhD, the university level, sociology like it, they can put it the print of name, add a doctor. Finally, that third point, who the postgrad, oriental, resource, they can add a print of name doctor. There are 3 types of doctor. It's not a simple thing to put it. Today onwards, who the award can put it the name of, suppose Surinder Singh. Now they're going to after take the award, then can put it Dr. Surinder Singh and then. Water thing, missionary card, water thing, the letterpad also going to anywhere, you are respected more for that, who is the doctorate in the company. At last, once again, I put the palm of the IIT graduation, warm record. Thank you, you and all. Jai Bharat. Thank you. With more energy and more excitement, I request our chief guest, our Dean Sir, Chairman Sir, to honor the achievers. Today's ceremony will be success, light, love, grace, and to be the beginning and end. I offer my gratitude to you, Lord, who rules my favor forever. I also express my gratitude to the Dean, Secretary, and the party member. Thoughts are the colors that change our lives. I express my gratitude to the Dean of our university for removing the distinction between the superior and the inferior and guiding as one family. I would like to express my gratitude to Dr. Madam and to the teachers who conduct the program for creating a feast of our eyes and ears, keeping pleasure in our hearts and keeping sorrow at the distance. You who grace the festival by visiting this festival like the stars. Thank you. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. सर आज आप भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉर पीस एंड एजुकेशन से बहुत लोगों को डॉक्टरेट दिया है। आप एक बार बात आपका भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ओर से जो आज डिलीट पदवी दी गई है, तो जो लोग हैं जो उनके इसमें अच्छा काम किया वाले, जैसे कि एजुकेशन में है तो एजुकेशन, सोशल वर्क में सोशल वर्क, एडवोकेट है एडवोकेट, जिसकी इसमें फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं, इसलिए स्वामी TM स्वामी सर ने उनका नाम ऑल इंडिया से पूरा चुन के यहाँ पर जो आज उनको डिलीट पदवी दी गई है, तो सच में मैं पूरे भारत देश के जो युवा है इसे कुछ सीख लेना चाहिए कि अपने को डिलीट पदवी मिली है और नाम के आगे जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर लगाने से समाज में
उनके रिलेटिव में जो सम्मान बढ़ता है, तो सच में उनके एक कोई अच्छा काम करता है तो पीठ पे कोई तो हाथ थपड़ने वाला चाहिए और उनको सम्मान करने वाला चाहिए। उसमें से स्वामी सर ने आज सबको डिलीट की पदवी दी और उसके लिए मुझे चीफ गेस्ट चुना गया है। मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर मोहन चौहान, बंजारा कम्युनिटी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबको एक धन्यवाद देता हूँ चाहता हूँ। Srinivas sir is an advocate in Bangalore and also BJP, one of the greatest leader. What is that your opinion? जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी के हम खुद एक पदाधिकारी है और हमारे जो श्रीनिवास जी है और हमारे परिवार के है, वो भारतीय जनता पार्टी एक हमारा परिवार है और परिवार के मेंबर को आज डिलीट पदवी मिली है, इसलिए हमें खुशी होती है। और उनका जो एडवोकेट इसमें जो वकील में जो उनका अच्छा काम देख के ही स्वामी सर ने उनको आज चुना है और सबके सामने उनका गौरव किया है और डिलीट पदवी दे के उनका सम्मान किया है। ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಗೂ ವಕೀಲರಿಗೂ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಕೀಲರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಅವರ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬಂದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನನ್ನದೇ ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರೋಲ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ಅದನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಸಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ದಿನ ಭಾರತ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ ಟಿ ವಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮಾಸ್ ಟಿ ವಿಯ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಟಿ ವಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ದಿನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂಥ ಸಾಧನೆ ಏನಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು BJPಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ BJPಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, 86 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಬಡತನದಿಂದನೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಡತನದ ಒಂದು ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 4 ಡಿಗ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, LLB ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೌಹಾಣ್ ಸರ್, ಅವರು ಸಹ BJPಯ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಒಂದು BJP ಟೀಮ್ ಅನ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ವಿಸ್ಮರಣ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ BJP ಟೀಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೂ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ. ಯಾಕೆ ನಾವು BJPಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ. ಈಗ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ. ಅವರು ನಾವು ಕುಶಲೋಪರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳದೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ BJP ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಗೊಂಡು
ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಒಬ್ಬ BJPಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯ BJPಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸರ್ ಇದಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಕುಸುಮಿತಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಮೋನಾಶ್ರೀ, ತಾಯಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಧನ್ವಿಕ್ ರಾಜು, ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜನ ವಕೀಲರೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೀರಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಾದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸರ್. ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಏನೇ ಬಿಡಪ್ಪ ಲಾಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸರ್. ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಸುಗಮವಾದ ಹಾದಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ BJP ಅಂತೇಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವು ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ಲಿತ್ತಿರತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ತಾವು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಇದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಕೀಲರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವರು ಇದೇ ಥರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ TV ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾ ಸರು, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸರಿಸಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು, ತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ವಕೀಲರ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಿ? ಹೌದು, ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ತಡೆ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದೆ, ಬರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಜಮಾನರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮನ್ನೇಶ್ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಹಳ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂತು, ಬಂಪರ್ ಡ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಪ್ಪ. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜೀವ ಅಂತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು.